Good morning, dear students. How are you? Hi. Fine, sir. Uh, okay, thank you. I hope you all are fine and safe by the grace of Allah. I am also fine and safe by the mercy of Allah. So again, you are welcome to my online English class. Today our lesson is Unit 1, Lesson 2, Lesson 3, two women. Among these two women, yesterday we learned about a woman. Can you say about whom we learned yesterday? Can you say about whom we learned yesterday? Hello? 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 Yes, sir. Uh, about whom we learned yesterday? What is the name of the woman about whom we learned yesterday? Hello? Yes, sir. Uh, reply Sir, me. Kalpana Chawla. সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না, আরেকটু জোরে বলো, ক্লিয়ার না। Kalpana Chawla, sir. কোথায় যাচ্ছে? Sir, Kalpana Kalpana Chawla. Chawla, sir. What is the name of the woman that we learned yesterday? Kalpana Chawla, sir. Hello? Kalpana Chawla না। Yesterday we learned about Valentina Tereshkova. Yesterday we জি স্যার। learned about Valentina Tereshkova. And she is Russian. She is Russian. Can you say about her family background? About her family members? Or about the occupation of her family members? Hello? জি শুনতে জি পাচ্ছি স্যার। স্যার। I ask you, what is the family background of Valentina Tereshkova that we learned yesterday? Valentina Tereshkovaর family সম্পর্কে, অর্থাৎ what was her father, what was her mother? Can't you say? না স্যার। স্যার। Reply. Sir, I forgot the previous class. Okay. Thank you. I don't know, sir. So, before going to our lesson, at first, let us learn the vocabulary of the lesson. Determine means decide. Bengali meaning সংকল্প করা অথবা সিদ্ধান্ত নেওয়া। Astronaut means cosmonaut. Bengali meaning নভোচারী। Take off means navigation. Bengali meaning উড্ডয়ন করা, উড়া। Career means occupation. Bengali meaning is পেশা। Malfunction means fail. Bengali meaning ব্যর্থ হওয়া।
necessitate means require, Bengali meaning প্রয়োজনীয় বা দরকার হওয়া। retrieve means recover, Bengali meaning ফিরে পাওয়া, উদ্ধার করা। conflict means clash, Bengali meaning সংঘর্ষ, দ্বন্দ্ব। conduct means carry out, Bengali meaning পরিচালনা করা। disintegrate means collapse, Bengali meaning ভেঙে যাওয়া, ধ্বংস হওয়া, নষ্ট হওয়া ইত্যাদি। fatal means very serious, Bengali meanings মারাত্মক, খুবই মারাত্মক, খুবই মারাত্মক। So these are the important vocabulary of the lesson. Now today I will give lecture on Kalpana Chawla. Kalpana Chawla. Chawla was born in Karnal, India. Chawla ভারতের অথবা ইন্ডিয়ার কার্নাল নামক জায়গায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। She completed her earlier schooling at Tagore Bal Niketan Senior Secondary School, Karnal. তিনি তার প্রাথমিক বিদ্যালয় ট্যাগোর বাল নিকেতন সিনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যেটা কার্নালে অবস্থিত, সেখানে শুরু করেছিলেন। She is the first Indian born woman. তিনি হচ্ছেন ইন্ডিয়ায় জন্মগ্রহণকারী প্রথম মহিলা। And the second person in space from this subcontinent, এবং এই ভারতীয় উপমহাদেশের দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি মহাশূন্যে অভিযান করেছিলেন। So from this line we can learn that Kalpana Chawla is the first woman of India and the second person of this subcontinent who traveled to space. After graduating in aeronautical engineering from Punjab Engineering College, India in 1982, 1982 সালে ইন্ডিয়ার পাঞ্জাব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে তিনি অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। জি স্যার। চাওলা স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার পর চাওলা মুভ টু দ্য ইউনাইটেড স্টেটস দ্য সেম ইয়ার। ওই ডিগ্রি লাভ করার পরে চাওলা ওই একই বছর, সেম ইয়ার, একই বছর তিনি যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত হন, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। ইউনাইটেড স্টেটস অর্থ যুক্তরাষ্ট্র। She obtained her master's degree in aerospace engineering from the University of Texas in 1984. তিনি 1984 সালের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। Later she did her PhD in aerospace engineering in 1988. তারপরে তিনি এই অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর পিএইচডি করেন। পিএইচডি, this is abbreviation and the full meaning of PhD means Doctorate of Philosophy. PhD, this is abbreviated word and the full meaning of PhD means Doctorate of Philosophy. তাহলে তিনি তারপরে অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর 1988 সালে
পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি অফ কলোরাডো। কলোরাডো ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। সেকেন্ড প্যারা, determined to become an astronaut even in the face of the challenger disaster, determined to become an astronaut, একজন নভোচারী হওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে, দৃঢ় সংকল্প নিয়ে, ইভেন ইন দ্য ফেস অফ দ্য চ্যালেঞ্জার ডিজাস্টার 1986, যদিও 1986 সালে এক চ্যালেঞ্জার নামক একটা যান এর মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেছিল, সেই যানের মারাত্মক, তার যাওয়ার পূর্বে চ্যালেঞ্জার নামক একটা যে যানটি মহাকাশে যায় সেটার মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সেই দুর্ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও তিনি দৃঢ় সিদ্ধান্ত অটল ছিলেন যে তিনি মহাশূন্যে যাবেন। That broke apart 73 seconds into the flight, যে যানটি তার ফ্লাইটের অর্থাৎ যানটি আকাশে উড়ার মাত্র 73 সেকেন্ডের মধ্যেই ভেঙে পড়েছিল। এই রকম একটা দুর্ঘটনা সত্ত্বেও কল্পনা চাওলা তার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন যে তিনিও মহাশূন্যে যাবেন, লিডিং টু দ্য ডেথস অফ ইটস 7 ক্রু মেম্বার্স। এবং এই যানটি ভেঙে যাওয়ার ফলে এর যে 7 জন নাবিক ছিল, 7 জন মহাকাশচারী ছিল, সবাই এই দুর্ঘটনায় মারা যান। চাওলা জয়েন্ট নাসা ইন 1982। চাওলা 1988 সালে নাসায় যোগদান করেন। নাসা is an organization that the organization works to send persons to Mars or other space. She began working as a vice president where she did computational fluid dynamics research on vertical takeoff and landing. She began working, তিনি কাজ করতে শুরু করেছিলেন অ্যাজ এ ভাইস প্রেসিডেন্ট, একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে, হোয়ার শি ডিড কম্পিউটেশনাল ফ্লুইড ডাইনামিক্স, যেখানে তিনি সিএফডি, দ্য ফুল মিনিং অফ কম্পিউটেশন ফ্লুইড ডাইনামিক্স, এই বিষয়ের উপর তিনি রিসার্চ করেন। রিসার্চ মিন্স গবেষণা, তিনি এই বিষয়ের উপর স্টাডি করেন, গবেষণা করেন। অন ভার্টিক্যাল টেক অফ অ্যান্ড ল্যান্ডিং, কিভাবে উল্লম্ব উড্ডয়ন করতে হয়, অর্থাৎ খাড়াভাবে, ভার্টিক্যাল মিন্স খাড়াখাড়ি, একদম উল্লম্ব উড্ডয়ন করতে হয়, এবং কিভাবে এই খাড়াখাড়ি ভাবে উল্লম্বভাবে অবতরণ করতে হয়, এই বিষয়ের উপর তিনি কাজ করেন। In 1991 she got US citizenship. 1991 সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন and started her career as a NASA astronaut in 1995, এবং 1995 সালে নাসার একজন নভোচারী হিসেবে তিনি তার পেশা শুরু করেন। She was selected for her first flight in 1996. 1996 সালে তিনি তার প্রথম ফ্লাইটের জন্য নির্বাচিত হন। মহাশূন্যে যাওয়ার তার প্রথম ফ্লাইটের জন্য 1996 সালে তিনি নির্বাচিত হন। She spoke the following words while traveling in the weightlessness of space. তিনি যখন ভারহীন মহাশূন্যে, মহাকাশে ভ্রমণ করছিলেন, তখন তিনি নিচের এই শব্দগুলি উচ্চারণ করেছিলেন। ইউ আর জাস্ট ইউর ইন্টেলিজেন্স। তিনি বলেছিলেন, তোমার বুদ্ধিমত্তাই হচ্ছে তোমার পরিচয়। She had traveled 1067 million miles. তিনি 1067 মাইল ভ্রমণ করেছিলেন মহাকাশে, মহাশূন্যে
তিনি 1067 মাইল ভ্রমণ করেছিলেন, as many as 252 times around the earth, এবং তিনি পৃথিবীর চারদিকে 252 বারেরও বেশি প্রদক্ষিণ করেছিলেন। নেক্সট প্যারা। Her first space mission, mission STS-87, began on 19 November 1997 with 6 other astronauts on the space shuttle Columbia. Her first space mission, তার প্রথম মহাশূন্যের অভিযানটা ছিল, যে অভিযানের নামটা ছিল মিশন STS-87, সেটা শুরু হয়েছিল অন 19 নভেম্বর 1997, 1997 সালের 19শে নভেম্বর তার প্রথম মহাশূন্যের অভিযান ছিল। উইথ 6 আদার অ্যাস্ট্রোনটস অন দ্য স্পেস শাটল কলম্বিয়া, এবং তার সাথে তিনি যে যানে করে মহাশূন্যে গিয়েছিলেন সেই যানের নাম, সেই মহাকাশ যানের নাম হলো কলম্বিয়া স্পেস শাটল। ইউ লার্নড অলরেডি ইয়েস্টারডে, স্পেস শাটল মিন্স মহাকাশ যান, and the name of the যান is কলম্বিয়া। তিনি কলম্বিয়াতে করে তিনি মহাশূন্যে গিয়েছিলেন, এবং তার সাথে আরো 6 জন মহাকাশচারী ছিল, নভোচারী ছিল। On her first mission, তার প্রথম মিশনে, প্রথম অভিযানে, that lasted for 15 days, যে অভিযানটি 15 দিন দীর্ঘস্থায়ী ছিল, অর্থাৎ তিনি 15 দিন মহাশূন্যে ছিলেন। 16 hours, 15 দিন 16 ঘন্টা, 34 minutes, 34 মিনিট, and 4 seconds, 4 সেকেন্ড। তাহলে তিনি 15 দিন 16 ঘন্টা 34 মিনিট 4 সেকেন্ড তিনি মহাশূন্যে অবস্থান করেছিলেন। Traveled 6.5 million miles, তিনি 6.5 মিলিয়ন মাইল ভ্রমণ করেছিলেন। She was responsible for deploying Spartan satellite. তিনি মহাশূন্যে স্পার্টান নামক স্যাটেলাইট তিনি নিয়োজিত করেছিলেন। Which however malfunctioned, যে স্যাটেলাইটটি পরবর্তীতে malfunction হয়ে গেল, অর্থাৎ এখানে you have already learned malfunction means fail, অর্থাৎ তিনি যে স্যাটেলাইটটি মহাশূন্যে স্থাপন করেছিলেন সেটা অকার্যকর হয়ে গেল, ব্যর্থ হয়ে গেল, সেটা কার্যকর হলো না। Necessitating a spacewalk by উইনস্টন স্কট অ্যান্ড টেকো দোই, যার জন্য তার সাথে যে দুজন অনুসারী ছিল, তার সহযোগী ছিল, তাদের নাম হলো উইনস্টন স্কট অ্যান্ড টেকো দোই। এই দুজনের ওই মহাকাশে হাঁটার প্রয়োজন হয়েছিল ওইটাকে উদ্ধার করার জন্য। মহাকাশে হেঁটে হেঁটে যে স্যাটেলাইটটি তিনি স্থাপন করেছিলেন কিন্তু সেটা পরে অকার্যকর হয়ে গেল, তখন সেটাকে আবার ফিরিয়ে পেতে তার দুইজন সহকারী উইনস্টন স্কট অ্যান্ড টেকো দোই, এই দুজন মহাশূন্যে হেঁটে সেই দুটোকে উদ্ধার করার জন্য তারা হেঁটেছিল। 2 of our fellow astronauts to retrieve the satellites, এই স্যাটেলাইটটি ফিরে পাওয়ার জন্য তার দুজন সহযোগী তারা মহাশূন্যে হেঁটে এটাকে উদ্ধার করেছিল, রিকভার করেছিল। নেক্সট প্যারা। in 2000 সালে she was selected for her second space mission STS-107। 2000 সালে তিনি তার দ্বিতীয় মিশন, মহাশূন্যে দ্বিতীয় অভিযান, যে মিশনের নাম ছিল STS-107, এই STS-107 মিশনে তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।
This mission was repeatedly delayed. এই মিশনটি, তার দ্বিতীয় মিশনটি repeatedly, we have already learned in our previous class that repeatedly means again and again. এই দ্বিতীয় মিশনটি তার বারবার সমস্যা হচ্ছিল, ডিলেড হচ্ছিল, দেরি হচ্ছিল। দ্বিতীয় মিশনে তার অভিযান শুরু করা বারবার ডিলেড হচ্ছিল, দেরি হচ্ছিল। স্যার ডিউ টু শিডিউলিং কনফ্লিক্টস। কি কারণে দেরি সবাইকে হচ্ছিল? আনমিউট ডিউ করতে টু বলেন, মিন্স আপনার কথা কারণে, শোনা যাচ্ছে না। বিকজ অফ, ওয়িং টু। তাহলে কি কারণে দেরি হচ্ছিল? শিডিউলিং কনফ্লিক্টস, সময়সূচির সমস্যার কারণে। সময়সূচির সমস্যার কারণে তার দ্বিতীয় অভিযানটা, মহাশূন্যে দ্বিতীয়বার ভ্রমণ করার অভিযানটা বারবার বিলম্বিত হচ্ছিল। অ্যান্ড টেকনিক্যাল প্রবলেমস, এবং প্রযুক্তিগত কিছু সমস্যা ছিল। তার ওই যানের, যে যানে করে তিনি মহাশূন্যে যাবেন, সেই যানেরও কিছু প্রযুক্তিগত কিছু সমস্যা ছিল, এবং সময়েরও কিছু সমস্যা ছিল। এই সব কারণে তার এই দ্বিতীয় মিশনটি বারবার বিলম্বিত হচ্ছিল। On 16 January 2003, 2003 সালের 16 জানুয়ারি, কল্পনা চাওলা ফাইনালি স্টার্টেড হার নিউ মিশন। কল্পনা চাওলা অবশেষে তার নতুন মিশন শুরু করেছিলেন, with 6 other space crew on the ill-fated space shuttle Columbia. তিনি তার বারবার ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও 2003 সালের 16 জানুয়ারি তার সহযোগী আরো 6 জন নভোচারীকে নিয়ে তিনি তার এই ইল-ফেটেড স্পেস শাটল, অর্থাৎ দুর্ভাগ্যজনক, হতভাগ্যজনক, অমঙ্গলকর এই যানে করে, যে যানটির নাম হলো কলম্বিয়া, সে একটা অমঙ্গলজনক, দুর্ভাগ্যজনক যানে করে তিনি তার দ্বিতীয় মিশনটা শুরু করেছিলেন। She was one of the mission specialists. তিনি ছিলেন অভিযানে, মহাশূন্য অভিযানের যে বিশেষজ্ঞ আছে তাদের মধ্যে অন্যতম একজন। মহাশূন্যে অভিযানের পৃথিবীতে the persons who are specialists to travel in the space in the world, কল্পনা চাওলা is one of the specialists. কল্পনা চাওলা হচ্ছে তাদের মধ্যে অন্যতম একজন বিশেষজ্ঞ। Chawla's responsibilities included the microgravity experiments. চাওলার দায়িত্বের মধ্যে ছিল মাইক্রোগ্র্যাভিটি এক্সপেরিমেন্টস, অতি সূক্ষ্ম অভিকর্ষের পরীক্ষা। অতি সূক্ষ্ম অভিকর্ষর যে পরীক্ষা আছে, অর্থাৎ you who are science group, you know what is gravity. What is gravity, you know well. So তিনি এই অতি সূক্ষ্ম মাইক্রোগ্র্যাভিটি এক্সপেরিমেন্ট, এই মাইক্রোগ্র্যাভিটি পরীক্ষার উপর তাকে তার দায়িত্ব ছিল এটার উপরে পরীক্ষা করা। For which the crew conducted nearly 80 experiments. এবং এই পরীক্ষাটি, এই মাইক্রোগ্র্যাভিটি পরীক্ষাটা চালানোর জন্য তাদেরকে আরো 80টি পরীক্ষা করতে হয়েছিল। আরো 80টি গবেষণা তাদেরকে করতে হয়েছিল। এই মাইক্রোগ্র্যাভিটি পরীক্ষা পরিচালনা করার জন্য তাদেরকে আরো এর সংলগ্ন রিলেটেড আরো 80টি পরীক্ষা তাদেরকে বা রিসার্চ তাদেরকে করতে হয়েছিল। স্টাডিং আর্থ অ্যান্ড স্পেস সায়েন্স, এর জন্য তাদেরকে পৃথিবী এবং মহাশূন্য বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক পড়াশোনা করতে হয়েছিল। অ্যাডভান্স টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট, অগ্রসর প্রযুক্তির উন্নয়ন সম্পর্কে তাদেরকে পড়াশোনা করতে হয়েছিল। অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনট হেলথ অ্যান্ড সেফটি, এবং নভোচারীদের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা সম্পর্কেও তাদেরকে পড়াশোনা করতে হয়েছিল, গবেষণা করতে হয়েছিল।
Last para. After a 16-day satellite mission, scientific mission in space on 1st February 2003, 2003 সালের পহেলা ফেব্রুয়ারি 16 দিনের বৈজ্ঞানিক অভিযানের পর 16 দিনের মহাশূন্যে 16 দিনের বৈজ্ঞানিক অভিযানের পর কলম্বিয়া ডিসইন্টিগ্রেটেড ওভার টেক্সাস। এই কলম্বিয়াটা, এই যানটি তারা যে জানে করে, I have already told you that Columbia is the name of the vehicle or space shuttle in which they travel to space. সেই কলম্বিয়া কি করলো? কলম্বিয়া তাদের এই যানটি টেক্সাসের উপর ভেঙে পড়লো। টেক্সাস ইজ দ্য নেম অফ দ্য প্লেস ইন ইউনাইটেড স্টেটস আমেরিকা। সেই টেক্সাসের উপর এই কলম্বিয়াটা ভেঙে পড়লো, ধ্বংস হয়ে গেল। ডিউরিং ইটস রিএন্ট্রি ইনটু দ্য আর্থস অ্যাটমসফিয়ার। এই কলম্বিয়া যানটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পুনরায় প্রবেশের ঠিক পূর্বেই এটা ভেঙে পড়লো। All the crew in Colombia, including Chawla, died only 16 minutes prior to their scheduling landing. কল্পনা চাওলা সহ তার সাথে যেসব নভোচারীরা ছিল সবাই এই দুর্ঘটনায় মারা গেল মাত্র তাদের যে শিডিউলিং ল্যান্ডিং ছিল, নির্ধারিত সময় ছিল যে সময় তারা পৃথিবীর মাটিতে অবতরণ করবে, এই এতদিন মহাশূন্যে থাকার পর তারা ঠিক যখন পৃথিবীর মাটিতে অবতরণ করবে ঠিক তার মাত্র 16 মিনিট পূর্বে তাদের যানটি, তাদের এই মহাকাশ যানটি ধ্বংস হয়ে তারা সবাই মারা গেল। That is why the Columbia is called ill-fated space shuttle. এই কারণেই কলম্বিয়াকে একটা অমঙ্গলময়, একটা হতভাগ্য যান বলা হয়েছে। কারণ how tragic this fact is, you already imagine that she already stayed in the space, isolated space in 16 days, and when this is the proper time, only prior to the 15 minutes before landing the earth, the vehicle, the Columbia, disintegrated, and including Chawla, all the crew had died. So this is very tragic and very fatal, very heart touching for us and for them. Investigation shows that, তারপরে you know that when an accident occur, investigation must go on. যে কোনো দুর্ঘটনায় তদন্ত হয়। সুতরাং এই যে কলম্বিয়া যানটি এতদিন মহাশূন্যে থাকার পর কেন ঠিক 16 মিনিট পূর্বে, ল্যান্ডিং এর 16 মিনিট পূর্বে এটা কেন ভেঙে পড়লো তার উপর তদন্ত হলো। সেই তদন্তে দেখা গেল this fatal accident happened due to a damage in one of Colombia's wings. এই মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেছিল কারণ এই কলম্বিয়া যানের একটা পাখা ভেঙে গিয়েছিল, একটা পাখা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। Caused by a piece of insulating foam from the external fuel tank peeling off during the launch. আর এই পাখা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল কারণ কি? কারণ যখন এই মহাকাশ যানটি চলছিল, মহাশূন্যে চলছিল, তখন এর যে জ্বালানি ট্যাঙ্ক আছে, এই যানের যে জ্বালানি ট্যাঙ্ক আছে, সেই জ্বালানি ট্যাঙ্ক থেকে একটি ফোম, একটা ইনসুলেটিং ফোম ছড়িয়ে পড়েছিল এক্সটার্নাল ফুয়েল ট্যাঙ্ক, তার যে অভ্যন্তরীণ জ্বালানি ট্যাঙ্ক ছিল, সেই জ্বালানি ট্যাঙ্ক থেকে একটা
এ পিস অফ ইনসুলেটিং ফোম, এক পিস ইনসুলেটিং ফোম ছড়িয়ে পড়েছিল। ছড়িয়ে পড়ে এই পুরো কলম্বিয়া মহাকাশ যানটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। ডিউরিং দ্য ইন্টেন্স হিট অফ দ্য রি-এন্ট্রি, পৃথিবীতে পুনঃপ্রবেশের সময়, হোয়াট গ্যাসেস পিনেট্রেটেড দ্য ইন্টারিয়ার অফ দ্য উইং, গরম গ্যাস এই পাখার অভ্যন্তরে ঢুকে গিয়েছিল। যখন এই মহাকাশ যানটি পৃথিবীতে অবতরণ করবে, ঠিক তার পূর্বে মুহূর্তে গরম গ্যাস এই পাখার ভিতর ঢুকে গিয়েছিল। ডেস্ট্রয়িং দ্য সাপোর্ট স্ট্রাকচার, এবং এই গরম গ্যাস পাখার ভিতর ঢুকে যে ডেস্ট্রয়িং ধ্বংস করে দিয়েছিল দ্য সাপোর্ট স্ট্রাকচার, এই যানের যে সহায়ক যে স্ট্রাকচার আছে সেই স্ট্রাকচারটাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। অ্যান্ড কজিং দ্য রেস্ট অফ দ্য শাটল টু ব্রেক ডাউন, এবং পুরো মহাকাশ যানটাকেই ধ্বংস করে দিয়েছিল। You know that when one part of any vehicle or any transportation is damaged, then the whole transportation system is hampered. And similarly, when one part of or one of our limb of our body is hampered or damaged, then whole the body is damaged. That's why when the wings was of that space was damaged, from this damage the whole Columbia space shuttle was destroyed. And this is very tragic for us. This is very tragic for the history, in the history, because as a woman, as a Indian woman, as our neighbor, she was very brave, and she stayed in the space 16 days, and just re-entry, at the time of re-entry in the earth, their um, space was destroyed. So this is very tragic for us. So we have already finished our lesson, two women, and I hope you have learned the lesson, and you should also try again and again to revise this lesson, because uh, only one sitting you can't cover all the passage, all the lesson. That's why I told you to revise, and um, I invite you to join more friends. You should invite your other friends to join our online class. Our online class should go on, will go on, and I hope you all will safe and stay at home, and you will don't you need not to worry, because your class will go on, and I am always beside you, and